خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج 3 اہم معاملات زیر بحث اس پروگرام میں ہم لانا چاہیں گے۔ سب سے اہم معاملہ، آج وزیر اعظم پاکستان نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو گزشتہ حکومت نے ایک بے بنیاد ریفرنس جو فائل کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے، وہ آج ریفرنس واپس لے لیا ہے۔ اس پہ باقاعدہ طور پر اس کی منظوری کابینہ پہلے ہی دے چکی ہے، اور سینٹ سے آج عدالتی اصلاحات کا بل منظور ہوا۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی نے اس کو پاس کیا تھا، آج سینیٹرز کی اکثریت نے اس بل کو پاس کیا ہے، جس کے بعد یہ پریزیڈنٹ صاحب کے دستخط کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا، قانونی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کے تحت جو بھی اصلاحات اس میں تجویز کی گئی ہیں وہ باقاعدہ ایک قانون کا حصہ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم آج ڈیولپمنٹ ہوئی عدالت عظمیٰ میں، جب جسٹس امین الدین نے یہ کہتے ہوئے اس از خود نوٹس کی کارروائی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں جو ایک بینچ نے اس پر ایک فیصلہ دیا ہے کہ جب تک قانون سازی مکمل نہیں ہو جاتی از خود نوٹسز نہ لیے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات بڑی اہم ہے یہاں پہ، وہ کہ اختلاف رائے جمہوریت کا ایک اہم اصول ہوتا ہے، اور یہ اجتماعی سوچ کی عکاس بھی ہوتی ہے، اور اختلاف رائے عدلیہ میں بھی ہونا کسی بھی قسم کی کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی فیصلے آتے ہیں اس میں کچھ ججز کی رائے اپنے باقی برادر جج صاحبان سے مختلف ہوتی ہے، جس کو اختلافی نوٹ کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے پر بھی اگر اختلاف رائے ہے تو مقصد اس کا صرف اور صرف بہتری ہے کہ کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ایک سازشی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو بیانات آئے فواد چودھری صاحب کا، دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے، اس سے یہ ہمیں ظاہر ہونے کی کوشش ہوئی کہ جیسے سپریم کورٹ کے ججز باقاعدہ کسی حکمت عملی کے تحت یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کام جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے، ان کی سوچ سے اور ان کے بیانات سے اس قسم کی سوچ سامنے آئی۔ ایک بات، پاکستان تحریک انصاف سیاسی جنگ سے اس وقت دستبردار ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے اسمبلی سے استعفے دیے اور 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کیں۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ قانونی جنگ بھی ہار چکی ہے۔ ان کا مقصد تھا کہ جلد از جلد انتخابات کروانا، عدالت سے رجوع کیا، از خود نوٹس بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ جلد از جلد انتخابات کرانے کی تاریخ لینے میں ناکام ہوئے، اور اب الیکشن کمیشن نے جس طرح کہا ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہوں گے، تو ہم امید یہ کرتے ہیں اور امکان بھی یہی ہے کہ تمام ادارے اور سیاستدان ایک پیج پہ، ایک صفحے پہ ہیں سوائے تحریک انصاف کے، کہ ایک ہی دن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے چاہیے۔ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما ہے، بہت بہت شکریہ میم آپ کا۔ معاف کیجیے گا، سلمان غنی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے، بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ۔ بیرسٹر ہمایوں سرفراز چٹھا صاحب ماہر قانون ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوچنے میں اور یہ اندازہ لگانے میں حق بجانب ہوں کہ سیاسی میدان کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب یہ قانونی جنگ بھی ہار چکی ہے، اور جو الیکشن کی جلد از جلد تاریخ کو لینے کے خواہش مند تھے، اب وہ خواہش جو ہے وہ خواہش ہی رہ گئی، ایک حسرت میں بدل گئی؟ سلمان غنی صاحب۔ جی شہزاد، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے۔ ماضی کے اندر اس طرح کی صورتحال طاری نہیں ہوئی جو اس دفعہ طاری ہے، اور کیوں کر طاری ہوئی، کس کی وجہ سے طاری ہوئی، مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں، مقاصد انہیں مل نہیں سکے، اس لیے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر ایک آئینی عمل کے ذریعے عدم اعتماد ممکن ہوئی تو پہلے ان کے ڈپٹی اسپیکر نے سارے معاملات کو بلڈوز کیا، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایڈوائس دی، پریزیڈنٹ صاحب نے فوری طور پہ اسمبلی توڑ دی، اسمبلی توڑنا، اس کے بعد پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اسمبلی بحال کر دی، تو پی ٹی آئی نے وہاں سے رزائن دیے۔ رزائن دینے کے بعد انہوں نے جو 2 صوبوں کے اندر ان کی اپنی حکومتیں تھیں، انہوں نے نہ صرف اپنی حکومتیں ختم کی بلکہ اسمبلیاں بھی ختم کر دی، اور مقصد یہ تھا کہ قبل از وقت انتخابات ایک ہنگامی اور ہیجانی کیفیت طاری کر کے ممکن بنائے جائیں گے۔ اب وہ ممکن نظر نہیں آ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خود تو جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، اب پاکستان کی عدالت عظمیٰ جس کی ایک عزت و تکریم ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی امبیرسمنٹ سے 2-4 ہے، اس لیے کہ اس سارے معاملے کا نوٹس جب انہوں نے لیا تو پہلا بینچ 9 اراکین پہ بنا، پھر 7 پہ، پھر 5 پہ، اب کل وہ 4 پہ ہوگا۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جسٹس امین الدین صاحب نے بھی معذرت ظاہر کر لی اس بینچ پہ بیٹھنے پہ، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بحرانی کیفیت طاری ہے۔
اس میں کون گینر ہے یا لوزر Very ہے، right. قطع نظر اس بات کے شہزاد اس وقت پاکستان میں جو صورتحال طاری ہے اس کے براہ راست اثرات پاکستان کی معیشت پہ ہو رہے ہیں، درست اور اس فرمایا وقت آپ نے۔ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو جو کام خود یہ جو آپس ایک میں آپ نے کرنا بھی تھا، بینچ کی بات میں کی نا سمجھتا سلمان ہوں غنی کہ صاحب، انہوں نے عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ سے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ میم بتائیے گا کہ اس وقت ایک سلمان غنی صاحب سے میں نے جو سوال پوچھا تھا، آپ سے بھی وہی پوچھتا ہوں، وہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ سیاسی میدان سے دستبردار ہوئے قومی صوبائی اسمبلیوں سے، اور اب جو قانونی جنگ آپ لڑ رہے تھے جلد از جلد الیکشن کے لیے، وہ آپ کے ہاتھ سے جاتی بھی محسوس ہو رہی ہے، تو اب آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی تحریک انصاف کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شہزاد، جس طرح سے بھی سلمان غنی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور ساتھ انہوں نے ہم پر تھوڑا سا یہ بھی ایک ایلیگیشن لگایا کہ ہم نے جس وقت ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے، انہوں نے ہر چیز کو بلڈوز کیا اور انہوں نے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا اور پھر لوگوں نے استعفے دیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اگر بلڈوز کیا تھا تو سپریم کورٹ اس کے اندر انوالو ہوئی اور اس نے اس کو موٹو ایکشن لیا، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے حق میں جا رہا تھا، تو اس وقت کا سو موٹو لیا ہوا چیف جسٹس کا بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ان کو حکومت مل رہی تھی۔ لیکن ان کو اس طرح یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت وہ آئین اور قانون کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہی آئین اور قانون کے خلاف پی ٹی ایم کے جانے کے اوپر نہیں، ہم نے سپریم کس چیز کورٹ پہ کے میم؟ اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ سن لیں نا، سن لیں۔ نہیں کس چیز دیکھیں، پہ؟ آپ آئین کے سوموٹو کی اندر بات کر کیا رہی ہے؟ ہیں؟ آپ سوموٹو کی جی، بات کر رہی ہیں؟ جب ہماری 9 اپریل کو حکومت گئی تھی، اس کے بعد کی سوموٹو ایکشن کی میں بات کر رہی ہوں۔ نہیں، اب جو آئین اور قانون کے خلاف جا رہے ہیں پی ڈی ایم، یہ سوموٹو کے حوالے سے جو اختیارات کو جو بہتر کرنے کی بات ہے، اس پہ آپ بات کہہ رہی ہیں کہ وہ آئین کے خلاف جا رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ رائٹ۔ اس وقت اگر سپریم کورٹ اگر کوئی سو موٹو ایکشن لیتی ہے، تو آپ پی ڈی ایم کی منافقت کو آپ دیکھیے کہ صرف چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ابھی تک جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے، وہ صرف اور صرف پی ٹی ایم اپنے آپ کو بچانے کے اچھا، لیے، ایک سوال پھر اپنے میں آپ کو پوچھنا ضرور کرنے چاہوں گا، کے جب لیے۔ آپ نے کہا نا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، یہ وہ ججز ہیں، ان میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج بھی ہیں، کہ جنہوں نے سو موٹو کے بارے میں اسی قسم کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور یہ ایک ون مین شو تک کا لفظ استعمال کیا جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں۔ تو یہ تو ان ججز کی اور سپریم کورٹ کے جو برادر ججز ہیں ان کی رائے کے بالکل عین مطابق قانون سازی ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ نہیں ہے، اس وقت پی ڈی ایم نے مجسٹریٹ سے لے کر ججوں تک کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری سب سے کیسے؟ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص عدالت میں سپریم کورٹ کے اندر اگر ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو اور بھی بہت سے ادارے ہیں، اس کے اندر بھی تو ایک ہی شخص ہے جو ان تمام چیزوں کو ڈیل کرتا ہے اور دیکھتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کو بھی ان کے بھی اختیارات کو محدود کرنا چاہیے۔ پھر جو وزیر اعظم ہیں، ان کے اختیارات کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ باقی آپ اگر دیکھتے ہیں جو ہمارے جی اس میں، جو ہماری جی فوج ہے، آپ کی بات میں ہماری وزن ہے، اس کی بہت سارے مطلب جوابات بھی ہو سکتے ہیں کہ وزیر اعظم اور کابینہ ایک ہی کہلائے جاتے ہیں، یا اگر آپ کا اشارہ آرمی کی طرف ہے تو وہاں کور کمانڈر جو ہے وہ پوری ایک مشاورتی کونسل ہے جو چیف آف آرمی سٹاف کو وہ کرتی ہے۔ میرا سوال جو ہے میم وہ یہ ہے کہ یہ جو 2-4 جج صاحبان کے میں نے نام لیے، ان کے بارے میں کیا کہیں گی کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ ایک بندے کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مطلب ایک مشترکہ ایک رائے ہونی چاہیے، ان ججز کے بارے میں، اوپینین کے بارے میں کیا کہیں؟ بہت سی باتیں ہیں، آپ عمر بندیال صاحب کے بھی آپ بیانات لے لیجئے، اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، کہ کیوں قانون سازی ہو رہی ہے؟ یہ صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے، ایک اچھا، شخص کو چلیں دوبارہ پاکستان میں لانے کے لیے، ٹھیک۔ اس کے کیسز کو ختم کرانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ چلیں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، آیا آئین کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے ہیں؟ بالکل اگر یہ بات ٹھیک آئین ہے۔ کے اندر نہیں ہے، قانون اس کے اوپر نہیں بنے ہوئے، میں تو ڈاکٹر ٹھیک ہے، سمینہ آپ مطلوب صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں یہ آئین کے اندر یہ بات ہے اور کس طریقے سے یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، وہ 90 روز اور آئین، آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی تو ہمیں آئین کی قدر بھی کرنی چاہیے، پاسداری بھی کرنی چاہیے، اور اسی کے مطابق ہی ہمیں الیکشن بھی اناؤنس کرنے چاہیے اور کنڈکٹ بھی کرنے چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے
मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से कैंपेन शुरू की, आखिर वो अपनी इसी डेट को 30 अप्रैल की डेट के हिसाब से वो अपनी पूरी की पूरी तैयारी और कैंपेनिंग की तरफ अभी तक रवां दवा है। हमारी तरफ से तो इनकार है ही नहीं, लेकिन बाकी मसाइल जो मुआशी मसाइल उठ रहे हैं कि जी अखराजात नहीं पूरे हो सकते और जो फोर्स की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकती। आखिर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, तो उसने तमाम अदारों से रजू करने के बाद फैसला किया कि वो इस अच्छा, लेकिन उसमें अल्टीमेटली फिर एक बात आएगी ना कि ये फंड्स फराहम करने की जिम्मेदारी किसकी है, और अगर हमारे पास फंड्स नहीं हैं तो उसमें भी कौन कसूरवार है? किसी न किसी को तो हम मौजूदा इल्ज़ाम ठहराएंगे ना कि इनकी वजह से फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से हम इलेक्शन में नहीं जा रहे। देखिए जी, फंड्स तो आपको हम सबको पता है, किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि मुल्क में मईशत की क्या सूरत हाल है। तो और उसके साथ साथ जो सियासी इस्तेहकाम में जो इस्तेहसाल नज़र आ रहा है वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है। वो कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम नहीं कर रही, वो भी एक ही पार्टी कर रही है, पीटीआई, और सिर्फ उनका मकसद सिर्फ ये है कि इतना बहरान पैदा किया जाए कि मुआशी बहरान जो है वो कभी कम लेकिन होने। इस बात की क्या गारंटी होगी, अल्लाह करे कि हम इस मुआशी बहरान से निकलें, लेकिन अक्टूबर में जब इलेक्शन की तारीख एक बार फिर सामने आएगी और मुआशी बहरान ख़त्म ना हुआ तो फिर क्या हम ये सोचने में हक बजाने में कि इलेक्शन अक्टूबर से भी आगे चले जा सकते हैं? नहीं, हम अभी आने वाली कल को की प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, हमें एक अच्छी होप्स रखनी चाहिए। और अब जो अनाउंस किए जा रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त तक हमारी सूरत हाल और पोजीशन, इस वक्त भी मईशत काफ़ी कंट्रोल्ड इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है, तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर हुमायूं सरफराज चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बैरिस्टर साहब, कैन यू हियर मी? जी मैं सुन रहा हूँ आप। जी अच्छा बैरिस्टर साहब, कल जो हुआ कार्रवाई हुई, यही असखुद नोटिस और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का फैसला, और आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने माजरत की है बेंच में बैठने से। तो अमूमन क्या होता है कि जब कोई जज अपने आप को रिक्यूज़ करे बेंच में से तो वो बेंच तहरीर जाता है, दोबारा उसको तश्कील देना पड़ता है या पड़ेगा, या फिर जो बाकी जजेस हैं वो उसी तरीके से समाज जारी रख सकते हैं? ये दोनों सूरतें इसमें मुमकिन हैं। ये चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है, अगर वो चाहें तो जो जिस जजेस ने अपने आप को रेस्क्यू किया है उनके बगैर भी वो बेंच को ऑर्डर कर सकते हैं कि वो इसका केस को सुने, और अगर वो चाहें तो किसी नए जज को भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा ये जो कल जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच का फैसला आया, उसके बाद आप समझते हैं कि ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद होगी कि वो असखुद नोटिस की कार्रवाई जारी रखना चाहें, ना चाहें, नया लेना चाहें या ना लेना चाहें नोटिस? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बड़े मोहतरम जज हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उनको आज खुद कर्टेल करने की कोशिश की है। इस तरह तो कोई भी बेंच में बैठ के वो अगर कोई फैसला कर देगा कि वो कहेगा कि जी इसकी ये जो ताकत है सुप्रीम कोर्ट की उसको आप कम कर दें, तो मेरा ख्याल है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत में तो नहीं बनती। नहीं, लेकिन खाली जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नहीं, इससे पहले आपने जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के भी केसेस के फैसले आपने पढ़े होंगे, तो मतलब जजेस की एक तादाद है जो ये बात कर रही है, खाली वो अकेले नहीं है। देखिए, ये जो कानून के पेशे में जितने भी लोग मुंसलिक हैं उनमें ये बहस काफी अरसे से चल रही है। जो आज खुद जो समाज का जो इख्तियार है अदालत का या चीफ जस्टिस साहब का, उसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है कि ये जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कानून में मुझे मेरी जाती राय में, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो इसकी जो कानूनी हैसियत तब्दील करने का जो तरीकाकार है वो पार्लियामेंट के पास ही है, और तो पार्लियामेंट से तो वो पार्लियामेंट में तो उसका आगाज हो चुका है, आज सेनेट से भी बिल पास हो गया, अब सिर्फ सदर पाकिस्तान के दस्तखत की जरूरत है, फिर तो ये कानून बन जाएगा। देखिए, कानून बन जाएगा, उसके बाद ये कानून फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस कानून के बारे में इसको देखेगी कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। नहीं, लेकिन गुजारिश सुनिएगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वाजे करें। सलमान गनी साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा, लेकिन बैरिस्टर साहब पहले आपसे
کہ مقننہ کا بنایا ہوا کوئی قانون کیا کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے, عدالت اسے سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اگر وہ ہمارے بنیادی جو خد و خال ہیں, ہماری جو اسلامک انجنکشنز ہیں, آئین پاکستان کے جو اصول ہیں, ان سے وہ تصادم نہ رکھتا ہو؟ کیا کر سکتی ہے عدالت سٹرائک ڈاؤن؟ بیرسٹر صاحب. جی بالکل سر. دیکھیے یہ تو اسلام سے جو تصادم ہے یہ تو ایک شکا بتاتے ہیں. اس کے علاوہ قانون کے اندر اگر کوئی ایسا قانون ہو جو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو یا جس میں بدنیتی پر مبنی ہو, اس طرح کی بھی کئی نظائر. نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی بات کریں, اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر فیصلہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے ہو یا کلیکٹیو وزڈم شامل ہو جائے تو اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو بڑے ہمیں بہتر نظر آتے ہیں, عدالتی اصلاحات کا حصہ ہیں. بالکل وہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ کیونکہ میرے سے قانونی رائے پوچھ رہے ہیں اس پرٹیکولر فیصلے کے بارے میں یا اس کا جو ابھی جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں, ویسے تو دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ہے سب سے ہے پاکستان کے اندر, تو وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ اب اس کو کس طرح لیتی ہے یہ آنے چلیں, پوائنٹ ویل ٹیکن سر. سلمان غنی صاحب, آپ سے بھی اس بارے میں رائے جاننا چاہوں گا میں کہ جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے تو میرا سوال تھا کہ اگر قومی اسمبلی نے, پارلیمان نے ایک قانون کو پاس کیا ہے اور وہ ہمارے جو بنیادی آئین کے خد و خال ہیں یا پریمبل ہے اس میں متصادم نہیں ہے, تو پھر تو اس کا جواز کوئی نہیں بنے گا جس طرف بیرسٹر صاحب نے اشارہ کیا. Royal Smart Lifestyle. ACDC inverter fans. Permanent magnet motor سے 50% بجلی بچے گی. یہ کون سنبھالے گا؟ اب رائل سمارٹ لائف ٹائم گارنٹی فون پہ. رائل, ساتھ زندگی بھر کا. دیکھیں شہزاد, یہ جو ایشو ہے اسے پہلے چیلنج خود بینچ کے اندر سے کیا گیا ہے. قومی اسمبلی میں تو یہ معاملہ بعد میں آیا, اور پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سویو موٹو پر ریزرویشن کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. ان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس طرح اور اس انداز میں سویو موٹو نہیں لینے چاہیے. جہاں تک آپ نے قومی اسمبلی کی بات کی ہے, دیکھیں پارلیمنٹ ہر ادارے سے بالادست ہے, اور جو چیز پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوتی ہے اور وہ چیلنج ہوتی ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں, تو اس چیز کی نفی وہ کرتے ہیں جو آئین پاکستان کے منافی ہو. شہزاد, اصل ایشو کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں اصل ایشو کی طرف آنا چاہیے کہ بات یہ کہ پاکستان کی بڑی عدالت کو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا, اس لیے کہ پاکستان کے اندر انتخابی عمل, اس کے بارے میں توقع ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ انتخابی عمل ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان لاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں, یہ ایک دہائی سے سلسلہ چل رہا ہے کہ جیتنے والا تو مسجد اقتدار پہ پہنچ جاتا ہے, ہارنے والا جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے. تو ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا. میں نے پہلے بھی آپ کے سوال کے جواب میں ایک بات کہی ہے, یہ بات جس نہج پہ آ گئی ہے اب معاملہ جو ہے فل کورٹ پہ آئے گا. دیکھیں بات یہ کہ فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے, اور یہ جو 4 ججز پہ آ گیا, 9 سے 4 ججز پہ معاملہ آ گیا, 5 ججز نے اپنی ریزرویشن ظاہر کی ہے. اور بات یہ کہ اس پہ کوئی گورنمنٹ نے پریشر نہیں ڈالا یا کسی پولیٹیکل فورسز کی ریزرویشن نہیں تھی. یہ نکات سارے خود عدلیہ کے اندر سے اٹھائے گئے ہیں, اور انہوں نے خود محسوس کیا ہے کہ اس صورتحال سے خود پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی عزت و تکریم اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب کا منصب, اس کے حوالے سے ریزرویشن پیدا ہوئی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب اداروں کے اندر سے ایسی تحریک ہو تو اس کے بارے میں یہ کہنا مناسب نہیں کہ اس پہ کوئی حکومت نے پریشر ڈالا ہے. اور شہزاد, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ اپنی مضبوط عمارتوں کی وجہ سے یا شخصیات کی وجہ سے مؤثر نہیں ہوتے, ان کی اقدار اور روایات ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے ان کا ادارہ کمزور تو نہیں پڑ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں سلمان غنی صاحب, اب ایک بحث یہ بھی ہے نا کہ اب اگر یہ قانونی جنگ جو ہے تحریک انصاف کی اگر ختم ہو گئی ہے اور وہ اسمبلیوں کا اور ایوانوں کا حصہ بھی نہیں ہے اس وقت سوائے سینٹ کے, کوشچن اس کہ اب ان کی حکمت عملی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ کریں گے کہ کیا مذاکراتی میز پہ آنے کے لیے کوششیں کریں گے کہ اب ہم سے بات کی جائے؟ کس طریقے سے معاملہ چلے گا آگے؟ سلمان غنی صاحب. فورسز قبول کرے گی.
जी शहजाद साहब, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। जी मुख्तसर ज़रा सर जवाब चाहूँगा आपसे कि अब पाकिस्तान तहरीक की आगे की हिकमत अमली क्या होगी कि अगर उनको अदालत से भी कोई इस पर अच्छी खबर नहीं उनको मिल सकी और साथ साथ असम्बलियों से वो खुद जो है इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तहलील कर चुके हैं, कोई आंसर सर? देखिए शहजाद, मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब ने कल एक बड़ी वैलिड बात की है कि हम कौमी मफाहमत के हवाले से तैयार हैं और इस हवाले से अंडरटेकिंग देने के लिए भी तैयार हैं। तो वैसे तो कहा जाए कि सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ, बात ये कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मामलात का सियासी हल निकालने के लिए हमेशा डायलॉग की बात करते हैं, और मैं समझता हूँ ये तहरीक खुद हुक्मरान अलायंस के अंदर भी मौजूद है। कल राना सलाउल्लाह साहब ने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात दोहराई है। मैं समझता हूँ कि फैसला वही मौसर होगा जो पोलिटिकल लीडरशिप बैठ के करेगी। ये मामला इनसे मुतल्लिक़ है, इन्होंने मिलकर आगे की तरफ चलना है। जमहूरी सिस्टम के मुस्तकबिल का सवाल है, तो अदालती फैसला। उस्मा रियाज जदून साहिबा, अब ये जो बात हुई है और मिल बैठ के बात करना, मामलात का हल निकालना, कोई इख्तलाफ है मतलब बुनियादी तौर पे उसको दूर करना, ये बातें तो बहुत अरसे से हो रही हैं और आपको कई दफ़ा ऑफर भी आ चुकी है, तो बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया माजी में। सो अब कोई चेंज ऑफ थॉट है ये जिन बयानात की तरफ सलमान गनी साहब ने इशारा किया उसके बाद? देखिए शहजाद, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात जा रही हैं और इस वक्त जो आम अवाम के लिए जो मसला बना हुआ है वो सबसे ज्यादा ये मसला है कि वो बाइज्जत जिंदगी गुजारने से भी दूर हो चुके हैं। आप लोगों को देखें, ना उनको आटा मुयस्सर है, ना उनके लिए बिजली मुयस्सर है, ना गैस है, और इस वक्त देख लीजिए कि ना मजदूर की मजदूरी के लिए कोई जगह है कि वहां पे जाके वो मजदूरी कर सके। सारे हमारे इस वक्त इंडस्ट्री बंद हुई भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा बुरा हाल हुआ है। इन तमाम चीजों को देखते हुए, पाकिस्तान के माशी हालात को देखते हुए, आप मुझे बताएं ना कि किस तरह से ये लोग इस वक्त तक अभी तक पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाने पे बैठे हुए हैं और इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, ना कि वो इकदामात लें जिससे एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर हो सके। सवाल की तरफ प्लीज आइएगा मेरे ना शहजाद साहब, आप बात मेरी कंप्लीट ही नहीं होने देते। मेरा सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दे रही है, इसलिए मैंने तरफ आ रही हूँ जी, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। जी। और जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और जो गरीब तबका गुर्बत की इंतहाई गहराई है, इन तमाम हालात को देखते हुए खान साहब ने ये फैसला किया है कि बिल्कुल माशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए हमको बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये कब किया फैसला? ये फैसला कब किया, जरा ये बता दे खान साहब ने, फैसला कब किया? जी तो अभी अभी जो उस्मान साहब ने जो बात की, तो ये असद उमर जो साहब ये बात कर रहे हैं, खान साहब ने 10 दफा खान साहब का कल का बयान जो है ना इसके मुख्तलिफ है। वो कहते हैं जी मैं बैठना चाहेंगे लेकिन इलेक्शन की डेट पे, तारीख पर बात होगी, वो ये बात भी कर रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, क्या कंफ्यूजन क्या है इसके अंदर? नहीं, कानून के मुताबिक नहीं कोई कंफ्यूजन हो जाए, नहीं वो आपकी बात मैं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इस बात पे नहीं है, कंफ्यूजन इस बात पे है कि एक तरफ खान साहब कहते हैं कि मैं जी बिल्कुल बैठूंगा और बात होगी इलेक्शन की तारीख पे, ठीक, असूली तौर पे अगर आपको मौक़िफ़ एक हो सकता है, लेकिन दूसरी जानिब और जो बाकी मामलात हैं जिनके बाद बैठकर बात करनी है, तो क्या यह कंडीशनल होगी कि इलेक्शन की तारीख पर अगर बात होगी तो दीगर मामलात पे होगी तहरीक की तरफ से? देखिए शहजाद साहब, तमाम बातों के ऊपर बात हो सकती है और हम करना चाह भी रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त ये है कि आपके मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो। तो बात ये है कि क्या मसला है, बोर्ड के बाद भी तो इलेक्शंस हुए थे, बेनजीर मोहतरमा जिस वक्त शहीद हुई थी तो उसके बाद भी तो इलेक्शंस हुए थे। देखिए जो भी फैसला होगा वो यकीनन आइन और कानून के मुताबिक होगा। आपको उस फैसले से इख्तलाफ होगा तो उसके लिए अदालतों का रास्ता खुला है, ऑलरेडी ये केस अदालत के सामने ज़ेर अल्तवा है, तो वो वहाँ से बेहतर फैसला यकीनन उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। डॉक्टर समीना साहिबा, आप वो कह रही हैं कि जी बात बुनियादी यही है, सियासी इस्तेहकाम, और तहरीक इंसाफ उस नुक्ते से नहीं पीछे हट रही कि फौरी इलेक्शन के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आपकी राय को मुख्तलिफ है कि अगर इलेक्शन अक्टूबर या अगले साल भी हो तो सियासी इस्तेहकाम इस दौरान आ जाए? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि इलेक्शन के बगैर तो गुजर है ही नहीं, इलेक्शन ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्शन ना हो। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इलेक्शन कब होते हैं वो उसकी सस्पेक्टेड डेट अनाउंस हो चुकी है।
हमें उस वक्त तक तो इंतज़ार करना चाहिए, उससे पहले हम खामखा में बात करें। बाकी रही बात, आपने देखा होगा इमरान खान की तरफ से कोई पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स हम एक ही टेबल पे बैठने का नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। ये कंडीशनल किसी भी टेबल पे बैठ के डिस्कशन के लिए बैठना ऑन द कंडीशंस, ये कोई कॉपरेशन नहीं होता। नहीं, वो कह रही कंडीशन नहीं है, हम सब नहीं, मौजूदात पे बात करना चाहते हैं। अभी आप ही ने कहा कि उन्होंने कहा कि पहले मुझे इलेक्शन की डेट दी जाएगी। जी, मैंने हवाला दिया गुज़िश्ता रोज के बयान का उनके, तो फ्रेश बयान तो कोई भी नहीं आया, अभी तो हमारी नज़र से भी नहीं गुजरा। बाकी इनके हमेशा ही नेगेटिव बयान आए। मैं समझती हूँ कि जितनी इन्होंने गलत बयानात दिए और गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया, वो एक टेबल पे बैठते हुए भी इंसान शर्मिंदा होगा। पॉलिटिक्स में आके इंसान को ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि कभी भी आप जब मिलें तो कम से कम आपकी आंखें शर्मिंदगी से झुके ना, और हमारे दरवाजे हमेशा ही एक दूसरे के लिए खुले होने चाहिए। इसी तरीके से सिस्टम नहीं चलते। एक फर्द वाहद ना सिस्टम चला सका, फर्द वाहद पार्टी भी सिस्टम नहीं चला सकती। एक हुकूमत में होती है तो दूसरी अपोजिशन में होती है। ये दोनों की कोऑपरेशन के साथ निज़ाम चलते हैं। ये एडमिट, जब तक इनके ज़हनों में ये बात नहीं आएगी, ये इनको टेबल पे बैठने का फायदा ही नहीं है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर हुमायूं सरफराज साहब, आज एक और अहम फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो एक रेफरेंस 2021 में बना था या किया गया था, वो हुकूमत ने उसको वापस लिया है, उसकी पैरवी ना करने का फ़ैसला किया है। अब हमने देखे वो मंजर भी कि जब जस्टिस काजी ईसा साहब के कुछ फ़ैसले भी, जिनको बड़ा सराहा भी गया, सुप्रीम कोर्ट में या दीगर जगह पे मामलात आए, FBR के नोटिस, उनकी अहलिया भी बाहर निकली और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की कई दफ़ा इस मामले पे। तो ये एक, आप क्या से समझते हैं इस डेवलपमेंट को? एक अच्छी बात है कि अगर बेबुनियाद कोई रेफरेंस बना था एक मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़, तो एक कोर्स करेक्शन की है, एक बेहतरी लाएँ, उसमें चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। बैरिस्टर साहब जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बड़े काबिल और बड़े मोहतरम जज हैं, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है लीगल प्रोफेशन के अंदर। तो बिल्कुल इस तरह की रवायात जो है इन्हें खत्म होना चाहिए और कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक चीजों को चलना चाहिए। तो इससे तो कोई आपसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बजा फरमा रहे हैं कि हर इदारे को और हर फर्ज को आइन और कानून के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गुज़िश्ता दौर में जो कुछ इदारों ने इस पे कार्रवाई की और बहुत ज़्यादा इस पे उन्होंने चुस्ती दिखाई, उससे कुछ हैरत भी हुई कि एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, उसके हवाले से ये बात की जाए तो एक लोगों ने बड़ा इस पर हैरानगी का भी इजहार किया कि ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया। बैरिस्टर साहब सर बिल्कुल, देखिए मैं तो इस चीज के भी हक में हूँ। मैं जो अकाउंटेबिलिटी है लीगल प्रोफेशन में, उसके हक में भी हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जनरल रेपुटेशन तो यही है। ये तो काम तो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ही है, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो बिल्कुल इस किस्म के बेसिस पे तो कतन किस्म के इक़दाम नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अदलिया के अंदर भी जो एहतसाब है वो बहुत जरूरी है, ताकि जो लिटिगेंट्स हैं, आम लिटिगेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक है, उनको रिलीफ मिल सके। बिल्कुल सही। सलमान गनी साहब, ये जब रेफरेंस आया गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ और इस पे कार्रवाई हुई, बाकी तारीख का हिस्सा है, इस पे जो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि खान साहब की टीम के मेंबरान भी इससे मतलब बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थे। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद साहब, वो और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने मुखालफत की थी या उसको विड्रॉ करने की सिफारिश की थी, जबकि उस वक्त के वज़ीर कानून और शहजाद अकबर साहब जो एसेट रिकवरी यूनिट के इंचार्ज भी थे या मामले खुसूसी थे एहतसाब पे, वो बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि जी नहीं, इस रेफरेंस को आप चलने दें। तो ये ऐसे मौके पे ये क्यों लाया गया कि क्या ये कोई जज को प्रेशराइज करने की कोई बात थी जो तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है दीगर जमातों पे या हुकूमत पे? गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सॉल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। रॉयल रूम कूलर, पावरफुल एयर थ्रो एयर फ्रेशनर के साथ। रॉयल, साथ जिंदगी भर का।
माह सयाम है रहमतों का पैगाम, अपनों का साथ, बुजुर्गों की शफकत का एहसास, नेमतों की बरसात अपनों के साथ, सहर हो या अफ्तार, क्योंकि खानदान की खुशियाँ ही रब की सबसे बड़ी नेमत हैं। आए इन नेमतों का ख्याल रखें। रमजान मुबारक। देखें शहजाद, काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस क्यों आया था, मकसद क्या था, और आपने ख़ुद ही जवाब दे दिया कि उन्होंने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया था। कि प्रेशर कौन डाल रहा था उन पर, क्यों कर डालना मकसूद था, ये पूरी दुनिया को पता है। और बात यह कि काजी फायज़ ईसा एक क्रेडिबल जज हैं, उनकी एक इज़्ज़त व तकरीम है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आपने कहा कि ये ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो रेफरेंस वापस ले लिया। इससे पहले खुद जनाब सदर मुमलिकत और इमरान खान साहब भी इस पर पशेमानी का इजहार कर चुके हैं। इसलिए कि आप एक क्रेडिबल जज के एक फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की थी, क्यों की थी, किसने की थी, और किसके लिए दुमछल्ले बनी थी उस वक्त की हुकूमत। मैं समझता हूँ वो बड़ा एक सेंसिटिव मामला है कतई नज़र उससे, लेकिन ये बात साबित हुई है कि काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस कायम किया गया था वो बदनीति में मबनी था, उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया था, और उनकी अहलिया मोहतरमा ने आगे आके उसे फेस किया था। और मैं समझता हूँ कि जो क्रेडिबल जज होते हैं वो प्रेशर नहीं लेते, वो फैसला जो है अदल इंसाफ के मुताबिक करते हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, और वो खुदा के यहाँ भी सरखरू होना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया के लिए काजी फायज़ ईसा का रोल जो है वो मशल रहा है कि प्रेशर ना ले, आप फैसला करें अदल और इंसाफ के मुताबिक। आप किसी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश इसलिए ना करें कि पाकिस्तान की अदालतों की एक इज्जत व तकरीम है, और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की अदालतें उस्मा ने पाकिस्तानी कौम को राह दिखाने की कोशिश करी है। आप फरीक बनेंगे तो फैसले कंट्रोवर्शियल होंगे। मैं आज भी समझता हूं कि फुल कोर्ट बिठाई जाए, फुल कोर्ट का फैसला कि सारी फोर्सेस के लिए काबिल कबूल होगा। बिल्कुल ठीक। उज़मा रियाज जुनून साहिबा, आप कोई इस पे कमेंट करना चाहेंगी? ये रेफरेंस वापस लिया है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ जो बनाया गया था आपके हुकूमत में। देखिए जी, बिल्कुल उस पे तो खान साहब ने भी बयान दिया था कि मुझसे ये फैसला कराया गया, या मैंने ये मुकदमा जो किया था मैंने गलत किया था, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में खान साहब ने पशेमानी का इजहार भी किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल जी, अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपको उस गलती को एडमिट करना चाहिए और दोबारा से गलती दोहरानी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात इस पे एक सवाल है, लेकिन मैम मेरा इस पे सवाल है, आप बात कर लीजिएगा। वो ये कि अभी आपने कहा कि फैसला करवाया गया, तो इमरान खान साहब तो वजीर आजम थे, मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदे पर फाइज थे, तो उनसे कौन फैसला करा सकता है? आप सबको पता है, वो मुख्तलिफ अपनी तकारीर में बता चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक। उन्होंने मेंशन किया है कि उनके ऊपर क्या प्रेशर था, उन्होंने किस प्रेशर की बुनियाद के ऊपर ये काम किया, और यही चीज सिर्फ एक खान साहब के साथ नहीं हुई, यही चीजें PMLN के साथ भी हुई हैं, और यही चीजें पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई हैं। तो ये खान साहब ने लेकिन जी इमरान खान साहब ने लेकिन ये जो गलती पर पशेमानी का इजहार किया वो हुकूमत जाने के बाद किया, जब वो वजीर आजम थे तो उनकी जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं आया। इसकी क्या वजह आप समझती हैं? लेकिन जी बात वही है कि जिस वक्त 3 साल दौरे हुकूमत के अंदर जब हर चीज क्लियर होके खान साहब के पास आई, और खान साहब ने इस चीज का इजहार भी किया है कि 22 साल जद्दोजहद जो मेरी रही PTI की, उसके अंदर उन्होंने इतना कुछ नहीं सीखा जितना उन्होंने इन 3 सालों के अंदर सीखा, और सीखा भी, पहचाना भी, और पता भी चला कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल करके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने तो अच्छी बात की, पॉजिटिव बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता सरकारी तौर पे इस इक़दाम का जो वज़ीर आज़म साहब ने आज लिया है खैर मकदम कर सकती है, करने का इरादा रखती है या नहीं? देखिए जी, जहां तक मेरा ख्याल है, अच्छी चीज को हमेशा PTI ने सपोर्ट भी किया है, प्रमोट भी किया, और उसके साथ खड़ी भी हुई है। तो बिल्कुल ये इंशाअल्लाह ताला खान साहब इस चीज के ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस भी देंगे, और हमारी हायर लीडरशिप की तरफ से भी
अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स अब इंशाल्लाह एक बात मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब और आप लोग कहते हैं कि अदालतों का एहतराम है और बिल्कुल बिल्कुल तफ्तीश की जाए, और अगर कोई आप इल्ज़ाम है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तो उसकी तहकीकात हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहुत दफ़ा हम ये बयानात सुनते हैं। आज नैब ने 12 सवालात भेजे हैं इमरान खान साहब को तोशा खाना केस के हवाले से, जिसमें ये भी है कि कितने तहाइफ लिए, किसको बेचे, कितने के बेचे, कौन कौन इसमें शामिल था। तो आप खान साहब इनका जवाब देने का इरादा रखते हैं या नहीं? देखें जी, खान साहब तोशाखाना केस के सिलसिले में अदालत में हाजिर भी हुए हैं और वो इनके जवाबात भी देंगे। लेकिन सिर्फ एक बात है ना शहजाद, आपसे इस बात का सवाल भी है, जो 300 पेजेस का तोशाखाना का वो जो दत्ता आया है और उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के लिए वे तोहफे और उनकी जमा कराई हुई कीमतें सबके ऊपर होना चाहिए ना। जी, एक खान बिल्कुल। साहब क्यों? अगर आप सिर्फ एक खान साहब को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए इस केस के अंदर शामिल कर रहे हैं, तो इंसाफ का तकाजा तो ये है ना कि आप तमाम लोगों की देखिए कि किसने क्या लिया, कितने का लिया, कैसे लिया और कहाँ खर्च किया। उसकी एक वजह है मैम, उसकी वजह ये है कि खान साहब का केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में गया मामला कि जी आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो पैसे कहाँ गए, कहाँ से आए, और उसके बाद ये रेफर हुआ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। तो ये फ़र्क है। अगर किसी और शख्स का होगा जिसने तोहफे लिए तो यकीनन आप बिल्कुल हक बजाने में ये बात होगी। तो बिल्कुल जी, देखें इंसाफ का तकाजा क्या है, एक खान साहब ही क्यों, बाकी क्यों नहीं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा वैसे यही बात ना, मैं आगे जरा बढ़ता हूँ, लेकिन यही बात नून लीग भी कहती थी और अभी तक कहती है कि जब पनामा आया तो जो 400-450 लोगों की लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ क्यों, ये उनका एक मौक़िफ़ था और आज तक कायम है मौक़िफ़। तो आपका भी मौक़िफ़ उनसे मुताबिकत रखता है, तो बाकी चीज़ें तो होंगी, लेकिन आपके खिलाफ जो आप जिस चीज़ का मैम सामना कर रहे हैं उसमें तो आप अपने आप को मासूम साबित करना पड़ेगा ना आपको, या नहीं? देखें शहजाद, जो भी पिछली दफा जो नून लीग के ऊपर केसेस बने हुए थे, जो पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस बने हुए थे, वो पीटीआई ने उनके ऊपर नहीं बनाए थे, वो एफआईसी के केसेस थे और इन्हीं दोनों जमातों ने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। जो कहते थे, इन्होंने एक नैब बनाई थी अकाउंटेबिलिटी के लिए, इन्होंने एक दूसरे पे इल्जाम लगा के बातें की थी कि इसने इतना खा लिया और उसने इतना खा लिया और इनको रोडों पे घसीट के पेट चाक करके इनसे हम अवाम का पैसा निकलवाएंगे। इल्जामात इनके बनाए हुए थे, पीटीआई के इनके ऊपर मुकदमे बनाए हुए नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। समीना मतलूब साहब, ये जो तोशा खाना वाला मामला है, यकीनन खान साहब का केस सामने है, उनसे सवालात हो रहे हैं, उनको सवालात भेजे जा रहे हैं, तलब किया जा रहा है अदालत में। हो सकता है कि कल किसी और के खिलाफ भी ये केस कोई इस किस्म का सामने आ जाए, तो उसके लिए कोई बाकायदा एक पोजीशन वजह होनी चाहिए ना। उनके नाम तो पब्लिक कर दिए, रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया, अब आगे उसका क्या करना है? जो लोग तोहफे ले लिए थे उन्होंने वापस करने हैं, नहीं करने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जिसने जो किया है उसका जवाब देना होगा। जो खान साहब ने किया है वो सबसे हट के किया है और उसका इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अच्छा। और ये अदालतों से भाग रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि हम तमाम रिक्वायरमेंट और तमाम आईनी तकाजे पूरे करते हैं, अदालतों से भागते हैं, अदालतों में पेशियाँ नहीं देते और जाते हैं तो डंडा बरदार जत्थे लेके जाते हैं, वहाँ पे अदालतों पे हमलावर करते हैं। क्या ये कोई अच्छी बातें तो नहीं है? ना ही वो कह रही है कि ये तो सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, इतनी तादाद में केसेस दर्ज करवा दिए और ये तोशा खाना वाला, तो ये कैसे आप काम ये जो फॉरेन फंडिंग केस भी हमारे पे डालते हैं, जबकि इनके फाउंडर मेंबर ने वो केस इन पे चलाया हुआ था। वो तो ये कहते हैं कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने किया हुआ है। और जो चीज़ आप क्लियर करें, अगर आपने चोरी नहीं की तो आप जवाब दें, आप क्लियर करें। जब चोरी की है तो फिर भागते क्यों फिर रहे हैं? दूसरों को कहते थे जब चोरी की है तो उसको क्लियर करें। अब आपने की है तो क्लियर करें, आप अपने आप को साफ करें, फ्रंट पे लेके आए अपने आप को क्लियर करके। बिल्कुल ठीक। फाइनली जी, बैरिस्टर हुमायूं फराज साहब, अब ये जो सवाल तफ्तीशी इदारे भेजते हैं, जैसे नैब ने भेजा सवालनामा इमरान खान साहब को, अब इसका वो जवाब देंगे और जवाब अगर फिर आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि फिर कई मुकदमात में उनके अगर नाकाबिल ज़मानत वारंट जाएं, फिर जो हमने ज़मान पार्क वाले वाक़यात देखे, तो कोई भी नहीं चाहता कि वो दोबारा कोई एक्शन रिप्ले हो। तो बेहतर क्या है खान साहब के लिए भी और तफ्तीशी इदारों के लिए भी कानून के मुताबिक? देखिए, बेहतर तो वो कानून के अंदर दिया गया है, जो अमल बेहतर है और जो सियासी अमल भी जो बेहतर है वो भी सबकी सूझबूझ में है।
تو سبھی کو، حکومت کو اور اپوزیشن کو اور اداروں کو ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اور انہیں ایسے حالات بنانے چاہیے جس سے ملک ترقی کی طرف جائے. بالکل ٹھیک. تو خان صاحب کو بھی قانون پہ عمل کرنا چاہیے. قانون پہ عمل کرنا چاہیے. سوری بیرسٹر صاحب وقت کی کمی ہے, ذرا ایک آخری کامنٹ سلمان غنی صاحب سے لینا ہے. سلمان غنی صاحب, پہلے گزشتہ چند سالوں سے ہم نے دیکھا کہ نیب جو ہے وہ ایک بڑا ہی کوئی خطرناک قسم کا اس نے اپنا پوسچر دکھایا, بہت ایگریسو اپروچ, اور جس طرح لوگوں کو وہ لے جاتے تھے اور بیوروکریٹس کو, اور ہر بندہ ان سے لرزتا تھا کہ کوئی نیب کا فون نہ آ جائے. اب جب نیب عمران خان صاحب کا معاملہ ہے تو سوال نامہ بھجوا رہا ہے. شاید عام حالات میں کوئی اور ہوتا یا کوئی اور دور ہوتا تو نیب پہلے اٹھاتا, نویرہ رکھتا اور اس کے بعد کہیں سوال پوچھتا. تو یہ بھی کوئی فرق آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نرمی جو ہمیں نظر آتی ہے اداروں کی خان صاحب کے بارے میں, تفتیشی اداروں کی؟ دیکھیں شہزاد, عمران خان صاحب پاکستان کے دیگر پولیٹیشین سے مختلف ہیں اس لیے کہ وہ ریاست مدینہ کے علمبردار تھے. وہ حضرت عمر کے دور کی مثالیں دیتے تھے. اور یہ توشہ خانہ کا ایشو کیوں کر بنا, دیکھیں اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ بازی کے حکمران زبردران بھی توشہ خانہ سے یہ سب کچھ لیتے رہے. ایک خان صاحب نے لے کے مارکیٹ کے اندر بیچے ہیں, اور ایک ایسی گھڑی بیچی ہے جسے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں ہمت جو ہے اس کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہوا, جو ایم بی ایس نے ایک گھڑی دی پاکستان کے پرائم منسٹر کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو قرار دے رہے تھے اور اب خود پھنسے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو انصاف کے تقاضے وہ پورے کرتے ہوئے عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے. ماضی کے اندر سیاستدان عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرتے رہے, عدالتوں پر چڑھائی کرتے نظر نہیں آتے رہے, تو لہٰذا ان سوالات کا انہیں جواب دینا پڑے گا. اور توشہ خانہ کا ایشو شہزاد اس لیے بنا جس سے پاکستان کے سیاستدان بھی امبیرس ہوئے کہ جو تحفے تھے وہ مارکیٹ کے اندر بیچے گئے. جی بالکل درست, بہت بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عثمان رون صاحبہ, بیرسٹر ہمایوں سرفراز چٹا صاحب, ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور آخری بات وہی جو سلمان غنی صاحب نے کی, اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ پاکستان کے آئین پہ, قانون پہ, عدالتوں پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف الزامات بالکل بے بنیاد اور جھوٹے ہیں, تب بھی انہی عدالتوں کے ذریعے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا ہوگا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.